السلام علیکم۔ دعائے کاشا، یہ دعا اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ اکثر سلاسل میں اس دعا کو اپنے ورد میں شامل کیا جاتا ہے۔ روز اس کا ذکر معمول کی بات ہے۔ اب جو لفظ کاشا ہے، اگر اس کی میننگز کی طرف ہم جائیں، اس کی مت کو سمجھیں، تو اس کا مطلب مکڑی کا جال ہے۔ جس طریقے سے مکڑی جال بنتی ہے اور پھر جب اس کا جال تیار ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے شکار کو آن لپکتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے، گھیرا ڈالتی ہے اور اس کو تڑپا کر مارتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان انسان کو مختلف وسوسوں کا شکار کرتا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے آتا ہے اور اس سے ایسے ایسے گناہ کرواتا ہے، اس غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے کہ ایک چہکتا خوشگوار شخصیت کا حامل انسان اعلیٰ مقام سے پستی کی انتہا میں جا گرتا ہے۔ شیطان ایسے وسوسوں کا انسان کو شکار کرتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت تک کو بھول بیٹھتا ہے، اپنے آپ کی نفی کرتا ہے اور اس حد تک پستی میں جا گرتا ہے، اس حد تک غلط راہ کا مسافر بن جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو اگر شیطانی چالوں سے بچنا ہے، سیدھی راہ کا مسافر بننا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو رکھنا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کے خوشنودی کے کام کرنے ہیں، تو اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کرو۔ دعا کے چند عرصہ ورد سے استعمال میں لانے سے انسان کی طبیعت میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے، قرب الہی اسے نصیب ہوتی ہے، خوشی اور خوشحالی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، زندگی پھولوں کا سیج بننے لگتی ہے، پریشانیاں، گھبراہٹیں، دکھ، غم، صدمات سے چھٹکارا سا نصیب ہوتا ہے۔ ہر طرف آٹومیٹکلی طور پر اللہ کے کرم سے، اللہ کی خاص کرم نوازی سے وہ بہتری محسوس کرتا ہے، زندگی کی طرف لوٹتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے باہر نکل آتا ہے، اس کے حملوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کرو، اس دعا کا مسلسل ورد جاری رکھو اور اس کے ترجمے پر گہرائی سے غور و فکر کرو، سوچ اور سمجھ کر پڑھو، اور پھر اس دعا میں جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرو، اللہ کی وحدانیت پر بلائنڈلی طور پر ٹرسٹ کرو، ایمان لے آؤ، اللہ سے قربت کا جذبہ بیدار کرو اور اسی کی راہ کا مسافر بن جاؤ۔ ہر وہ نیک کام کرو جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صاحب حیثیت ہو تو حج ادا کرو، غریبوں کے کام آؤ، محتاجوں کی خدمت میں لگ جاؤ، پرندوں کو باجرہ ڈالو، ہر وہ نیک کام کرو جس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ قریب آتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ انہی نیک کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ۔ پھر دیکھو، اگر اس سٹیج پر نیکی کا جذبہ سو چکا ہے، شیطان نے اپنی چالوں سے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اچھائی میں دل نہیں لگتا، برے کاموں میں مصروف عمل رہتے ہو، برائی اچھی لگتی ہے، نیکی کی طرف رجوع کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو پریشان ہونے کی فی الحال ضرورت نہیں۔ پہلی فرصت میں کام کرو، جتنا بھی جذبہ بدی کا اجاگر ہو، نیکی کا دبا ہوا ہو تو پریشان نہ ہو۔ شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو اتنا نہ کمزور کر لو کہ شیطان کے ہو لو، شیطان کی پوجا پاٹ شروع کر لو، بلکہ ہمت کرو، ہمت باندھو، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو اور اس دعا کی طرف رجوع کرو۔ سب سے پہلے
अपने सबका गुनाह के हाथ जोड़कर अल्लाह की बारगाह में रो धो के इल्तिजाएं करो, बारगाह इलाही में सजदाए शुक्र बजा लो, अल्लाह को मनाने में लग जाओ, सबका गुनाहों की माफ़ी मांगो। या बारी ताला, जो गुनाह कर चुका उसकी माफ़ी और आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। सबसे पहला स्टेप, गुनाहों से तौबा करोगे, अपने साबका गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करोगे, अल्लाह के सामने अपने गमों और परेशानियों को रखोगे, अपने गम और परेशानियाँ अल्लाह से डिस्कस करोगे, तो यकीन करो वो परेशानियाँ परेशानियाँ नहीं रहेंगी, वो गम इंशाअल्लाह मिनटों में इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। ज़िंदगी ज़िंदगी सी महसूस होने लगेगी, खुशहाली नसीब होगी। सबसे अहम पॉइंट यही है कि अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करो, सब गुनाहों की माफ़ी मांगो और अल्लाह से मोहब्बत की तमन्ना करो। इस दुआ को अपनी रूटीन में शामिल करो। किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, ज़हनी टेंशन है, ज़हनी परेशानी है, औलाद बेवफा साबित हुई है, बीवी ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदार साथ छोड़ चुके हैं, दोस्त अहबाब अपने से दूर हो गए हैं, लाइलाज बीमारियों का खुदा न खास्ता शिकार हो चुके हो, नज़र बद है, जिन्नात से डर और खौफ महसूस होता है, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है, दुश्मनों के चालों को नाकाम बनाना चाहते हो, हासदीन के हसद से बचना चाहते हो, बेमुराद लोगों के शर से महफूज रहना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई मसला है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करो, उसके दोस्त बन जाओ, उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लो, अपने दुखड़े उसके सामने रखो, उसके बारगाह में इल्तिजाएं करो, रो धो लिया करो, गुनाहों की माफ़ी मांग लो और अच्छे और नेक अमाल में लग जाओ। फिर देखो, और अगर कुछ ही नहीं कर सकते, कोई जज्बा बेदार होता ही नहीं है, बिल्कुल किस्मत सो चुकी है, हर तरफ से गमों के पहाड़ नाजिल हो चुके हैं, बलाएं नाजिल होती हैं, परेशानियाँ परेशानियाँ, तो फिक्र न करो, इस दुआ के पहलू को थाम लो, इस दुआ को अपने विरद में ले आओ, इस दुआ के तर्जमे पर गौर करो और अल्लाह की वाहदानियत का ऐलान करो कि मैं ईमान लाया अल्लाह वाहिद पर, अल्लाह यकते पर, मैं उसी को मानता हूँ, एक ही रब को मानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सिर्फ इसी एक नुक्ते पर अमल कर लो, अल्लाह की वाहदानियत पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो और अल्लाह से इतना कह दो, या बारी ताला तेरी राह का मुसाफिर बनना चाहता हूँ, सीधी राह में आना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे सिमत दिखा, अपनी सीधी राह का मुसाफिर बना। सुभान अल्लाह। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी की सिमत कैसे तब्दील होती है, कैसे तुम सीधी राह का मुसाफिर बनते हो और कैसे शैतान अपनी हर चाल में नाकाम रहता है। थोड़ी सी हिम्मत बांधो, थोड़ा सा जज्बा पैदा करो, अल्लाह की कुर्बत इंशाल्लाह नसीब हो जाए, अल्लाह के करीब आओ, करो तो सही, कोशिश तो करो, एक लम्हे के लिए अपने आप में मर्दानगी पैदा करो, चुस्ती लाओ, थोड़े से खड़े हो जाओ। देखो फिर सिमत कैसे तब्दील होती है, उसकी दोस्ती को पालोगे। जब अल्लाह किसी का दोस्त बन जाए तो क्या वो उसको तन्हा छोड़ देता है? क्या वो उसे यूं ही अकेला छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। दीनी मसला भी हल होगा, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। कोशिश करके हिम्मत बांध कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उसकी दोस्त में आ जाओ, उसके दोस्त बन जाओ, सीधी राह की तरफ लौट आओ, तो फिर देखो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं, आसानियाँ ही आसानी हैं। कोशिश करो और अमल करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व